सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का एक बार फिर तो। और जिवें कि तुसीं जानते हो कि इस नैशनल इंटरनैशनल जिहड़ा है प्लेटफॉर्म ते असीं तुहाडे नाल इकट्ठे होने कोशिश करते हैं कि अपने इस 20-25 मिनट के शो के इंटरव्यूज़ के गलबात के उन्होंने स्टूडेंट्स बारे इन्फॉर्मेशन दईए, उन्होंने स्टूडेंट्स को जानकारी दईए, पेरेंट्स को अवेयर करिए ਜਿਹੜੇ अपने बच्चों को बाहरले मुल्कों में पढ़ाई वीज़े पर भेजना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा पर भेजना चाहते हैं। पंजाब की गल करिए तो स्टडी अब्रॉड ट्रेंडिंग दे विच हर माँ प्यो जिथे पहला कहता सी मैं बच्चे को पुलिस च भर्ती कराना या डॉक्टर बनाना या इंजीनियर बनाना, अज की डेट च ये गल चलती है कि मैं बच्चे को वड्डा जो हो जाऊगा तो उन्होंने कनेडा भेजना, कोई कहता जी मैं आस्ट्रेलिया भेजना, कोई कहता अमरीका भेजना, कोई कहता यूके भेजना। भेजना बाहर ही है, इत्थे पढ़ाई नहीं करानी, 12वीं तक पढ़ाई करा के फिर असीं बाहर ही भेजना। सो जो बच्चे को बाहर भेजना होंदा है उदों किहड़ियां गल्लां नूं ध्यान च रखीए, कंट्री दी ते कोर्स की सिलैक्शन किवें करिए, ये बहुत चीज़ां अहम होंदियां ने। हर काम दे विच चंगे माड़े लोग तुहानूं मिलदे आ, साडा फर्ज सिर्फ तुहानूं जिहड़े रूल्स रेगूलेशनस नियम आ उन्हां तों जाणू करवाउणा, सही माड़े दी परख तुसीं आप करनी है। अज असीं एवनीयर एजुकेशन तो मिस्टर अचल छाबड़ा होना नूं इनवाइट किया स्टूडियो दे विच। गलबात करांगे उन्हां स्टूडेंट्स बारे, उन्हां विद्यार्थियों बारे जिहड़े कैनेडा स्टडी वीज़ा ते जाना चाहुंदे आ, उन्हां बारे भी चर्चा करांगे जिहड़े पिछले महीने 2 महीने तो रिफ्यूज़ होए ने बहुत चंगे प्रोफाइल दे नाल, 6 बैंड दे नाल, 7 बैंड दे नाल आइल्स दे विचों रिफ्यूज़ हो गए वो बच्चे हुण फ्यूचर कित्थे वेखण, की करन, उस बारे भी चर्चा करांगे। तुसीं कोई सवाल पूछना चाहुंदे हो, नंबर टीवी स्क्रीन ते तुहाडे आ चुके ने, तुसीं अपना केस डिस्कस कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, अपना केस अपलाई करना चाहुंदे हो तो अपलाई भी कर सकते हो। नंबर एक बार बोल के भी दस देने जी, 9988015151। छाबड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल, नमस्कार सारे दर्शकों जी। सो छाबड़ा साहब कैनेडा की गल कर लीए तो पिछले 2 महीनों की गल कर लीए, पहला बहुत वड्डे पद्धर ते रिफ्यूज़ल दित्तियां, राइट, जो कंसल्टेंट लॉबी के बच्चों के हाहाकार मच गई कि इन्ने वड्डे पद्धर ते रिफ्यूज़ल, वो भी इन्ने क्रीम प्रोफाइल दियां, 8 बैंड वाला बच्चा रिफ्यूज़, 90% वाला रिफ्यूज़। उस तो बाद कुछ एक वीज़े दे के फिर शांत कर दिता गया कैनेडा हाई कमीशन वालों। हुण जे प्रेजेंट सिनेरियो की गल कर लीए तो इक्का दुक्का वीज़े आ रहे हैं, इक्का दुक्का रिफ्यूज़ल आ रही हैं। बट मॉन्ट्रियल दे विच जिहड़े बच्चे फसे सी अज तो 8 महीने पहला, 7 महीने पहला, वो स्टिल हजे अपने रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। एक वीज़ा माहर हो तुसीं, तुहाडी नज़र दे विच ये कैनेडा एजुकेशन है, कैनेडा स्टडी वीज़ा किस पासे नूं जा रहा है, बच्चों का की करन बच्चे अगे? सी देखो मनीष जी, मैं बड़ी एक चीज़ क्लीयरली कह देना चाहना, कैनेडा मैं अज भी सोचदा इट्स अ पॉजिटिव थिंग। कैनेडा दे अगर आप सिचुएशन देखिए, आप पिछले 1.5 साल तो स्ट्रगल कर रहे हैं कोविड की सिचुएशन, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं एक्सेप्ट कैनेडा एंड यूके, थोड़ा बहुत मैं कहूँगा 40 to 50% यूके। कैनेडा ही एक ऐसा कंट्री है जिन्हें अपने स्टूडेंट्स का मोराल नहीं डाउन किया, वो हमेशा मोराल बूस्ट करता रहा, चाहे वो स्टूडेंट्स इत्थों जाना चाहते सी, चाहे उत्थे रह रहे सी। अगर उत्थे रह रहे सी उन्होंने स्टूडेंट्स ਨੂੰ ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं सीगियां, उन्होंने जॉबलैस सीगे, दे पेड देम $2,000 राइट, जो भी अमाउंट पे की कैनेडियन गवर्नमेंट ने एज अ लोन या चाहे जो मर्जी, बट एक फैसिलिटी दी। हुण इत्थे दे स्टूडेंट्स की गल करिए जिहड़े कैनेडा पढ़न जाना चाहते सी, ऑब्वियसली दे वर डिलेज बिकॉज हाई कमीशन विचों वर्किंग नहीं सीगी प्रॉपरली, कोविड की सिचुएशन बहुत बुरा फसे होया सी, थ्रू आउट ग्लोब सिचुएशन बहुत बुरी सीगी। बट अगर तुसीं मनीष जी देखो, कंसिडर करो अज भी स्टूडेंट जा रहा। हुण गल करिए रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स कैनेडा हमेशा तो एक पर्टिकुलर रहा है चीज़, कुछ चीज़ों को लैके लाइक रेलीवेंसी ऑफ द कोर्स, राइट, योर एकेडैमिक्स, तुहाडा आइल्ट स्कोर, ये 3 चीज़ां मंगदा। कैनेडा बिल्कुल नहीं बॉदर्ड हैगा तुहाडे पेरेंट्स को कितनी फंडिंग है, तुहाडे पेरेंट्स दा ऑक्यूपेशन की है, चाहे भावें तुसीं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड ते हो तुहाडे पेरेंट्स, चाहे जॉब करते, जो मर्जी करते, कैनेडा में कुछ नहीं लैंदा ना। कैनेडा कहता जी तुसीं 1 साल की फीस पे करो, GIC पे करो, साढ़े को वीज़ा लो, बट कंडीशन तुहाडे एकेडैमिक्स डिसेंट होने चाहिए। मैं नहीं कहता बहुत अच्छे होने चाहिए, बट डिसेंट होने चाहिए। एक आइल्ट स्कोर जो सैटअप किया गया जी, मिनिमम यह स्कोर है, यू शुड स्कोर दिस मच इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, वो तुसीं स्कोर किया है, विल कंसिडर योर फाइल। सो गल प्रॉब्लम कित्थे आती है? प्रॉब्लम उत्थे आती है जी कि बच्चा कोर्स कई बार लोकेशन के चक्कर च जाके कोर्स रेलीवेंसी खराब कर जाता है, कई बार किसी के कहन ते कोर्स रेलीवेंसी, तो कई बार मैं कहूँगा जी, मैं नहीं कहूँगा साडे इंडस्ट्री, बट कई ऑब्वियसली अगर जिहड़ा तुहानूं गाइड करन वाला बंदा है, ही इज़ नॉट केपेबल इनफ, वो तुहानूं गलत गाइड कर जाता। सो इस रीजन है जिहड़े भी रिफ्यूज़ल आए। हुण गल कीती सी मॉन्ट्रियल दी, राइट, मॉन्ट्रियल के केसिस नो डाउट फसे हुए, बट गवर्नमेंट है कंट्री की, हर कॉलेज से चैक रखना वो भी ड्यूटी है।
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦ ਰੋਂਗ ਪਾਥ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ। ਕਾਲਜਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਫਾइंडिंग आउट द वे ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 1 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀਕ ਸੀ, 1 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਇਲਸ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, 8 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, 90% ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 9 ਬੈਂਡ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਾਂ 8 ਬੈਂਡ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਤਾ। ਸੋ ਕੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ? ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 80%, 90% ਜਾਂ 7 ਤੇ 8 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 10 ਤੋਂ 20% ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 20% ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਰਾਈਟ ਯੂ ਡਨ BCom, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ BCom ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਓਨਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? BCom ਕੀਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਡ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਥਿੰਗਸ ਗੋ ਰੋਂਗ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਾ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਡ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋ ਕੋਰਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਨਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 20% ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 20 to 25% ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਵਾਈ ਆਈ ਹੈਵ ਚੂਜ਼ਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਈ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਪੈਕੇਜ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖੀ 5.5 ਬੈਂਡਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ 6 not less than 6 ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਅਗਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਅ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਅੰਬਰ ਜਾਂ ਜੋ ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ 6 not less than 6 ਹੈ, ਉਹਦੇ 5.5 ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਆਇਲਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਤੇ 5.5 ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡਸ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਟ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ 5.5 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣੇ। ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਲਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। GIC ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ GIC ਜੋ ਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ
पैकेज वाला सिस्टम कभी किया नहीं, राइट। सो असी क्लीयरली स्टूडेंट को कहने जी तू दस किहड़े कॉलेज जाना है, तेरी प्रोफाइल असी देखांगे, एनालाइज करांगे, अगर सूटेबल है यू विल गो टू दैट कॉलेज। वीज़ा लैके देना साडी ड्यूटी है, हाउ टू जस्टिफाई टू द एम्बेसी कि तू यह पर्टिकुलर कोर्स क्यों लै रहा है, सो साडी ड्यूटी ऑबवियसली SOP स्टूडेंट खुद ही लिखता है, बट असी साडे एक्सपर्ट्स ऑबवियसली उन्होंने हेल्प करते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेयर साडा एक इंपॉर्टेंट रोल असी जिहड़ा प्ले करना उत्थे प्ले करीदा। हुण पैकेज जिहड़ा स्टूडेंट दी फीस देखो जी, आप इंडिया च रहने अज की डेट RBI गाइडलाइंस, अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस कोई भी किसी की फीस नहीं भेज सकता अकाउंट चो, पेरेंट्स तो या इमीडिएट रिलेटिव्स तो इलावा कोई भी फीस ट्रांसफर ही नहीं कर सकता कैनेडा के किसी भी कॉलेज के। तुसीं फॉरेन एक्सचेंज खरीद नहीं सकते किसी के ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 6 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚਾਹੇ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 6 ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ और कुछ बच्चे 6 ओवरऑल 105 बैंड से रिफ्यूज हुए, की दोबारा एवीनियर एजुकेशन का केस लाएगा? देखो जी, मैं गल करा पहले 6 नॉट लैस दैन 6, यस अंडर ग्रैड हो तुसी 12th की है, 6 नॉट लैस दैन 6 बैंड्स है, ਤੁਹਾਡੇ एकेडैमिक्स मैं कहूँगा एटलीस्ट 50 to 55% एटलीस्ट होने चाहिए, इस तो घट नहीं। मैं शुरू तो कहता आ रहा जी, देखो काफ़ी कंसलटेंट्स भी ऐड करते 33% ਤੇ कैनेडा, 40% ਤੇ कैनेडा, 100 ਚੋਂ 2 ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ, वो बाकी 98 कभी नहीं दिखाया जाता। सो अगर तुहाडे 6 नॉट लैस दैन 6 बैंड्स है, तुहाडे एकेडैमिक्स डिसेंट है, मैं नहीं कहूँगा जी बहुत तुहाडे 70+ है हो, अगर तुहाडे एटलीस्ट 50% मार्क्स है, एटलीस्ट 50 to 55% मार्क्स है, वी विल गेट यू द कैनेडियन वीज़ा। हुण गल आई 6 नॉट लैस दैन 5.5 ते, देखो जी बड़े फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तुसी कॉलेज केड़ा चूज किया सी, वॉज इट अ गुड कॉलेज? देखो अज की डेट अगर गल करिए 6 नॉट लैस दैन 5.5 ते कॉलेज ऑप्शंस बहुत घट है, चाहे आप टोरंटो की गल करिए, चाहे वैनकूवर की, चाहे किसी भी सिटी की, चाहे मॉन्ट्रियल की गल करिए, ऑप्शंस बिकॉज कॉलेजेस भी हम पता है एट द एंड ऑफ द डे अगर इंडिया वाली SDS कैटेगरी बनी है तो असी उन्होंने प्रेफरेंस दी है रादर दैन गिविंग अ प्रेफरेंस टू अ स्टूडेंट जिहदे 5.5 है। बट येस अगर तुहाडे एकेडैमिक्स अच्छे है फिर मैटर नहीं करता 6 नॉट लैस दैन। देखो एक आइल्स एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंग्लिश का, जो कहते कि जी स्टूडेंट करे, उत्थे जाके किसी ने नहीं पूछना कि तुहाडे आइल्स से बैंड किन्ने सी, अगर तुसीं चाहे हंबर पढ़ रहे हो, चाहे शेरिडन पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तुहानूं किसी ने नहीं पूछना तुहाडे बैंड्स किन्ने सीगे। यह सिर्फ इंडिया तो जान लई ऑबवियसली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैटअप किया है उन्होंने, ताकि स्टूडेंट का लैवल इंग्लिश का कैसा होए, उत्थे जाके उन्होंने कोई प्रॉब्लम ना आए। सो मैं कहना अगर तुहाडे एकेडैमिक्स अच्छे है, 6 नॉट लैस दैन 5.5 भी एक मॉड्यूल च है, we will take up your case and we will get you the visa। Okay, और ਹੁਣ क्यूबेक ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। क्यूबेक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਵੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ क्यूबेक ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? देखो जी कुछ ऑबवियसली बड़ा टफ टाइम ਸੀਗਾ स्टूडेंट्स, मैं ਅਸੀਂ लोग ਤਾਂ सिर्फ कह सकते हैं ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स फसे हुए ਸੀ एक साल अपने रिजल्ट ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, पेशेंस ਦਾ ਲੈਵਲ बहुत ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। पेरेंट्स ने ऑबवियसली पैसा लगाया होंदा है, इन्ना वेट करना बच्चे का करियर ਲਈ बिकॉज पंजाब च एक दूसरे ਨੂੰ हेल्प करके भी पैसे एक दूसरे तो फड़े होंदे है, तो वो ऑबवियसली चाहे वो ब्याज ते फड़े होन चाहे हेल्प लई होए, वो बंदा एक्सपैक्ट करता है जिन्ने पैसे दिते होंदे कि जी मैनू वापस आ। स्टूडेंट्स ने नो डाउट पेशेंस बहुत दिखाई है, तो आई होप कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। हुण गल करिए अगे क्यूबेक सोचना चाहिए कि नहीं, मैं कहूँगा यस। क्यूबेक के कॉलेजेस देखो मनीष जी, अगर आप गल करिए, अगर ए सिस्टम ऑबवियसली कुछ कॉलेजेस दे वेंट ऑन द रॉन्ग पाथ, कुछ गड़बड़ हुई या नो डाउट, तां ही स्क्रूटनाइज होए है, तां ही पंगा पिया सारा। कॉलेजेस ਜਿਹੜੇ क्यूबेक ਦੇ ਸੀਗੇ एक स्टूडेंट एक देखो जी स्टूडेंट ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਪਰੋਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਪੜਨ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ এনवायरमेंट ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟਿਊਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਰਿਜਿਡ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲ।
ਸੋ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੁਧਰੇਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਧਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗਿਆ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਐਵਨੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਅਚਲ ਛਾਪੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 1 ਵਾਰ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਪ ਨੋਟਸ ਕਢਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਪ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਕੀਪ ਨੋਟਸ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੀਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਲੌਂਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 9988015151 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, 9988015151, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛਾਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਨਕਲ ਛੱਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ 'ਚ 1 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਮ ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਸਾਲਟ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ 'ਚ 1 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ 1 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਬਰੀਅਨ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 1 5.5 ਤੇ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੇ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਲਟ ਕਾਲਜ ਸੂ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ, IBM ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ they've got programs in Brampton campus as well as their main campus in St. Mary। ਬਟ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਤੇ 6 not less than 5.5 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਲਜ ਰਾਈਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6 not less than 5.5 ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਸੋ 6 ਈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਾ 6 ਈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 6 ਈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਲ ਵੀ ਗॉट ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਕਾਲਜਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਬੈਟਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ 6 not less than 5.5 ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ 6 not less than 6 ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕਾਲਜਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ obviously, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, UK 'ਚ ਚਲੋ ਸਪਾਊਸ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਪਾਊਸ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਇਕੱਠਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ UK ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ? ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, UK ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਪਾਊਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰ ਮੈਰਿਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਨਫੇਅਰ ਮੈਰਿਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨ-ਲॉज ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो वो केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ देखो मैं कहूँगा जी बिल्कुल स्टूडेंट ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर डिपेंडेंट की वीज़ा की गल करिए, चाहे वो पिछे कुछ ऑब्वियसली गलत न्यूज़ आई हैं रिगार्डिंग जो भी सुसाइड एंड ऑल, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, देयर इज नो प्रॉब्लम, स्टूडेंट ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਾ और एक ग्रेजुएट बच्चे लिए कोर्सेज की ऑप्शन दस दें कि नॉन मेडिकल वाले की है, मेडिकल वाले की है, कॉमर्स वाले की है, आर्ट्स वाले की ऑप्शन है। देखो जी अगर नॉन मेडिकल वाले की गल करिए, नॉन मेडिकल वाले को बहुत ऑप्शन है हर कॉलेज के IT इज देयर, मैकेनिकल इज देयर, इलैक्ट्रॉनिक्स इज देयर, ऑटोमेशन इज देयर, सो देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगर गल करिए कॉमर्स की, कॉमर्स स्टूडेंट्स अज की डेट पहले आप थोड़े साल पहले की गल करिए तो सिर्फ डिप्लोमा इन बिजनेस लैके बैठ जाते सी, कोई स्पैशलाइजेशन नहीं मिलती सी। अज की डेट इज मार्केटिंग स्पैशलाइजेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट,
सो काफ़ी स्पेशलाइज इन फाइनेंस आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, सो काफ़ी स्पेशलाइजेशन आ गई 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स ਲਈ। आर्ट्स वालियां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਆਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ obviously ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਐਨੀ ਫੀਲਡ, they've got lot of options like ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਟ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਿਸ ਜਨਰਲ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੇਵ ਗॉट ਲੋਟ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਬੀਕਾਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, IBM, these 3 courses are the best suitable courses for you। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, IT ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਕੋਰਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਐਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੀ ਆਸ ਦੇ ਕੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ, 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫੀਸਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ GIC ਔਰ ਬਾਕੀ ਫੀਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਵਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 9988015151 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਲ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।